done on yesterday. Okay. So there is just one thing from my side that I want to tell you. Okay. It will just take 5 minutes of you, and then we can start with, or we can continue with what we were doing yesterday. Okay. So see, there is just one thing that I need to tell you is like, suppose if you take a project topic. Okay. So if you take a project topic, then you need to know uh, everything or all the possible things about that particular topic, like the kind of problem we are solving and some details about that topic. I will give you an example. Okay, based on that example, I will tell you what things you have to prepare. Okay, so if you prepare these things, it will be very good from your side, and it is always better to have these things handy. Okay, so suppose you have selected a credit card fraud detection. Okay, so this is your topic. So what do you need to know is, what is credit card fraud? Okay, particular definition which is revolving around the world. Okay, so how prone credit card fraud is these days. So you can justify these by this by say by drawing information like how much credit card use is there uh, in the world these days. Okay, so for example, there is some information that I have drawn. So what you can tell is that what you can prepare is like, the myriads of plastic cards in use worldwide are a gold mine for criminals. Okay, by 2027, financial service providers are expected to take a $40 billion hit, $40 billion hit globally in credit card losses. Okay, a significant increase compared to 27.85 billion in 2018. Okay, so this is one of the quotes of World Bank. Okay, you can also quote from where you got these what we can say facts. Okay, so then you can tell that in today's scenario, the average American has more than 3 credit cards. Okay, which amounts to 1.5 billion cards in the US alone. Okay, and similarly, the fraudulent methods are getting more sophisticated and thus harder to spot by traditional fraud detection softwares. Okay, so this is very important point, because that's why we are shifting from traditional fraud detection methods to the machine learning or deep learning kind of methods. Okay, so this is also a very important point. So here ML fuel technologies have made a name for their ability to handle huge amounts of data and discover anomalies that humans may overlook. Okay, so here I've also drawn some credit card fraud definition. So what we can call a credit card fraud. Okay, so here you can tell like, according to FBI, credit card fraud is unauthorized use of a credit card or similar payment tool to fraudulently obtain money or property. Okay, so what kind of victims are there when we say credit card fraud? So there are card holders like people like us, then online merchants, then payment processing company. So these are basically the victims of this credit card fraud. Okay, so these kind of informations you should have handy, how prone the problem is in these days. Okay, so how we are solving it, what kind of methods were there earlier. Okay, so it will be good for you if you have these things, and if you are able to tell these things very briefly to the interviewer during the what I can say business justification part. So it will be very good. It will have a very good impact on the interviewer. Okay, so this is the thing that I wanted to share with you. Okay, so you can follow this practice with your kind of project and with your kind of topic. Okay, so this is it from my side. So we will be continuing with Aditya sir's lecture. Okay, so chalo, thank you. Yes sir, yes Aditya sir, you can continue. Thank you, Rohit sir. Yes. Sir, I made you host, so I think you can take care of the admissions. Yes, fine. Okay. And the same thing, we are going to repeat like what is the business understanding that we should have. And I have prepared some of the things for you and some of the technical words which are used in the finance domain, or we can say in the
that the term that every data scientist should know, and so that you can also use those words while explaining up, while answering about the questions that are asked on project, because the technical terms will give you some advantage as compared to other candidates. Okay, so I think this 86 or 85, then we can start with the coding part. Tell me when my screen is visible, you guys. Is it visible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's just revise in few minutes that what we saw yesterday. We imported the important libraries, then the SQL connection. To make the SQL connection, we need to import this MySQL.connector. We have imported it as a SQL. Then we have created one MyDB object. After that, we had a connection with the with Merkle database. After that, we have created one cursor. Cursor is created so as we can execute the commands on the MySQL using the Python. So this is the simple command, that is show database. It will show us different databases which are available in our system. Then we wanted to have that database to our system. After that, we have created the database by using this pd.dataframe function, which is available in Pandas. Similarly, we had to fetch the columns, so we used some queries and made some logic. According to it, we got a column list. We appended the column list or create a new data frame from the scratch with columns a column list. So these are columns which are there. Okay. Then we imported the file. Then we saw the data visualization objects, like because I think yesterday I told you, the data visualization will give us exact idea about how our data is telling about different features and how these different features are related to each other. There are two types, like univariate analysis, then bivariate analysis, and we saw what can be in the ADA and feature engineering part. Yes, then let us just talk about different fields that we are having. So loan ID is there. So loan ID is the primary key here. Gender, as you know, married. The status of the applicant, if he is married or not. Then dependents, mean how many dependents are there. Even the parents are considered as dependents, and even the kids that they are having are all considered as dependents. And the maximum thing or the category that we are having, that we are going to see, we are going to go column wise to see what are the different categories. We are going to impute them with some kind of static value or maybe a mean value or mode value. Then what are the different types of what is the education level of the applicant? So if he is graduated, non-graduated, there may be some different categories also. If he is self-employed, what is the income of the applicant? Then, as we all know that while applying for the loan, there is co-applicant. So what is the income of the co-applicant? Then there is what is the loan amount that he is applying for? The loan amount term. Then there we are having the credit history. Credit history is like if the person is having credit history before, like if he has taken some loan from another bank or everything like that. The property area. If he is having some property, then what is area that the property he is holding? If it is urban, rural, or it is semi-urban. And loan status is the target for that we want to predict. And there are two categories, so it's a binary classification problem, like yes and no. So we will not go with this strategy right now. So let's learn all with that. सर थोडंसं झूम करता का? So I told you yesterday what are the different types of data visualization techniques are there, and I hope
You just remember. You just need to remember what are the different techniques. You don't need to remember the codes for it. And we will be continuing with the with some more data visualization methods, or as I can say, some more tools with the data visualization. So we can plot in this box plot by Seaborn. X equals to let's see how the applicant income is varying. I think Seaborn, yes, we have done with the box plot by using pandas. We will see the KDE project. It is also available in the Seaborn library. It also states the distribution of the field. So in this case, it is applicant income. Yesterday also we saw the distribution. As I told you earlier that there are some data points which are in the range of 20,000 to 80,000. So that is the reason the line has come up at 40,000, and the line is visible here. If line has gone to this, if the line has gone down from this point, then we can say that there are no points above the 20,000, but we can see the line clearly visible. So there are some data points which are above this 20,000. That is what we can talk about the data. Then we can also do, like, if you want to have a normal distribution here, then we can use a log of this net income, and we can draw the same thing. Let's do it. We can do this. We can use log. Log is presenting number. So we can do it here. It is fairly, as you can see, it is fairly normally distributed. There are still some data points, but we can ignore them. So these are the data visualization techniques that can be used to understand the data as well as to present the data to the clients. Okay, so what we do normally, we can export these graphs, and then we can show these graphs to the clients in our client meeting, and we can discuss how the data is varying. We have found these things, we have found this number of outliers, then the outliers are in the range of this to this. Then what we can do, what kind of strategy that we need to follow. If there is an imputation required, with what value we can impute it. I think we have discussed it yesterday, so I am not going into that thing again. So we will be starting with imputation method. So let's see. Imputation as well as encoding, we will be starting feature engineering part from here. Let's see. First column that we are having.
try to use the tab because I think you guys should know that even in your interviews you can use the tab. Then if you want to know what are the different kinds of arguments that are present there, you can use the shift tab. And from here you can try to understand if the interview requires something else from that function, then you can try to analyze or try to understand that thing from here. Or you can directly try go to internet. You can search on Google, but the thing is you need to look at the documentation only. So there is Python documentation is there. So you can look into that only. You cannot use any other websites because documentation is allowed in interviews, in most of the interviews, but you need to take the permission for it. As we can see, there are 489 mails and one. डॉक्युमेंटेशन काय आहे ते कसं माहिती? That's all your first assignment of the Python. Hello. Let's see what it. So this is the documentation for the version 3.10.6. And as you can see, what are the different libraries, what are the different functions which are available there. You can do these things here, pay index is here. I think there is one question, what is pay paid and all. So you can do this, what are the things which are available here. Even you can do simply like, if you want to know some function like bundles and you want to know about value counts. So you can use this website because this is the website for official website for pandas. You can easily go for this in interviews, but not this website, not this website, not this website, not this. So that is what you can do. Documentation is present for each and everything because the pandas library is supported by some of the what we can say the creators of the pandas have provided documentation for the pandas. Similarly, for each library there are some owners there and they have provided documentation. So you can go there and analyze whatever the function or the syntax, whatever if you are having the syntax error for it. So what are the different arguments which are there, then what is this and all. Even these things are present in the shift when you use the shift tag, but there will be some examples here, so you can also look at these things, right? So as you can see, there are multiple functions available, but not all functions are important to us. What a function we use most of the time, that we can look into it. So if the interviewer wants something from you, like what is this days in month, then you can look into it, because you can simply say that I don't think I have used that function most of the time, so I will be looking for it in the documentation, and I think I hope that is okay with you. So असं एकदा आपण बोलू शकतो त्यांना. ठीक आहे, ज्यांचं विलंब झालं. ओके सर. You can encode these things. So we will be encoding it. So let's continue. So in the replace function, we need to provide a dictionary. So I'm going to import this with 1. We'll be putting the key. Can anyone give answer why what is the need of encoding? To convert the categorical variable into numerical form.
Yeah, that's the objective that we do. But what is the need? Why we need to convert those things in some? Because machine does not understand the categorical form, and that's why we encode in numerical form to understand to understand by machine. Yes, correct. So there will be any kind of questions on it. So the thing is, you need to be prepared for each and every kind of question, and you will be prepared for these questions only. You have studied the machine learning and data science part, and you have taken the, you have written your notes by yourself, and that is the only thing that is required. इसलिए अभी भी नोट्स को ही अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, क्योंकि खुद के नोट्स से आपके काम आने वाले हैं। एंड इवन और एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए कि आपका स्ट्रगल क्लास होने के बाद नहीं खत्म होता है। क्लास होने के बाद एटलीस्ट 1 मंथ तो आपका स्ट्रगल चलेगा। इवन इफ यू क्रैक फर्स्ट ऑफर इन योर फर्स्ट वीक, joining date will be after 15 days, right? So your struggle is not going to end after this class. Your struggle is going to end after you get a job. Or in other cases, you can also go for multiple offers. At that time, the struggle may even be more than 2 months. वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। We have encoded these two columns. Similarly, we will go for another columns. So dependent is already, let's see, let's check the data type. Flown ID is object, it's float. I think it is also object, then we need to encode this also. And there is Egyptian. Okay. So let's see what is the identification. Cannot give case, we need to go here only. So there are two categories in the education column that we are having, and need to import this thing also. Give me a second, guys. We will be encoding the education column again. So let's encode graduation with one.
We can also do one thing here. We can draw a count plot. So by that we can give you some idea about the bivariate analysis works. Let's set column units. Another command, another argument is there. Which is let's see for education. So it gives us the idea. So we have imputed education with 0 and 1, right? So 0 means non graduated and 1 is graduated. So 1 is for male, right? 1 is for, where is it? Yes, 1 is for male. So this data tells us about there are more than 350 uh, applicants which are male and they are graduated. The same thing, there are 110 applicants which are male but non-graduated. Same thing with the female. There are near about 100 applicants were female and at the same time they are graduated. And there are less than 20 applicants who are female and non-graduated. So that is what that kind of conclusion you can draw from this counter, right? So this way you need to explain your project, and if you are explaining in this way, then the interviewer will understand that you are having all knowledge about your project, and he will be confirmed that yes, you can solve any kind of problem, whatever the problem that is given to you. Let's continue with the hello guys. Hello, Sir, you are not audible. Yes, sir. am I audible right now? Yes, Yes, sir, you're audible. Yes, sir, now it's audible.
So I was saying that try to the standard format that is used in the industry. Like the yes is inputted as 1. And always try to follow the standard format. Even in the interviews and when you are working, try to follow the standard format. And self-employed is done. And we are having this applicant income there, which is I think already in numeric value. Applicant income is also there, which is also in numeric. And loan amount is there. There are some non values in loan amount. Loan amount term is there. Then we are having credit history. Then there is property area, which is in object. Let's do it. Let's work to the property area. As you can see, three categories in the property area. We can include template. Let's put kitchen urban with 1. When again urban is there, let's include it with 2. Let's import it with 0. Sorry, I have to use this. Here we are having this dependency there. Let's work with this dependency column. Yeah, the reason we got the object values because this is in the string, right? Need to input this thing with some values. Or directly we can just replace this with some another value. I hope you know one other function which is available to check what are the different unique values which are there in this dependence field. That can be done by using this unique function. It has returned a list and it is giving us what are the different kinds of values or categories which are there, like there is 9, then 3 plus is there, 2 is 0 and 1. Right. Let's replace let us just replace 3 plus as 3.
So we got 3, which is in numeric value. At the same time, we need to change the data type. So we are adding this function. Step it there. We can use float for it. Let's get the info. In this, we got each and every independent column as float. We are going to drop this low heading because it is a primary key and we don't need that because that is contributing anything in the prediction process. And loan status is going to get dropped because it is target column. So let's start handling missing values. I also have an idea about how many null values which are available here, but to understand it better, we will be using your dot. There are 30 null values in gender, there are 3 null values in married. Similarly, there are 32 null values in self-employed, right? Even we can, there is a function which is available, not this function. We can also calculate the percentage of null values. Yeah. We can use P of dot, we can dot calculate the mean of it. Divided by 100. There are 2% null values in gender column. There are 2%, 2.44% of null values in dependence. So even this kind of information you can share in the interview. Like there were this much percentage of null values in this column. At that time, he may ask you, how did you calculate the percentage null values in each field? At that time, you can say that we are having this EJ in function. We can multiply it by 100. There we will get the percentage null values. Because even these things matter. And at this time, you cannot say that I need to check that function. I do not remember this code and everything, because this is a very basic function. We have, I think you all must have tried this function more than 10 times. So the basic things you cannot you cannot get excuse for basic things. Even we can draw some even we can draw a heat map. Basically, you can draw a heat map for a lot of things, right? Before that, let's sort the data frame. We'll be sorting the data frame along loan status. For that, we are having this function. Sort values is there. So
Even you can check for the documentation, like axis, SN crew and everything, which are there are much more arguments available for it. You don't need to use them. So let's see. So loan status, whichever are declined are sorted first and then one. That is as per alphabetical order. Let's see, I think we were drawing the heat map. Draw the heat map by using this thing. So the heat map, yeah, I think you know the heat map from the correlation matrix that we can, your correlation values that we can get, but it can also be used to create multiple kinds of values in it. So this will give us how many null values are there. In Luminary there are no null values. Then in general there are some of the null values. Then this in self-employed there are some null values at this stage, and you can say that this is for the down from is for the application status as yes, right. You can have an idea about it. There is it is difficult to draw a conclusion from this heat map, but it is what we can say visualization technique that we use. So let's start imputing these null values with some of the, and we will decide what strategy to follow. So we are having this first independent column is there. And the mode of it. Is mode value gives two values, right? And the occurrence or the input by which that has been occurred, right? So we need to use the first value out of it, so we can go for slicing. So the most frequently occurred category is one, that is male, right? So we can go for creating some. We can go for filling the null values. We can fill the null value of gender by using the mode, right? Because we use category mode value for filling of the categorical fields. So there are no null values in gender column right now.
let's go for married. Similar way. So married also is also ended. Non-verbal identification. You want to get married at lower now. Input. With the mean, we need to input this mean. Lower amount is also need to be input with the. We'll decide that with what value we need to input this value. So first of all, let's go for loan amount. So the mean of the loan amount is 146. Right. The thing is, this mean this mean has been calculated by using. सर स्क्रीन थोडी झूम आउट झाली, झूम इन करा ना प्लीज. So this loan amount has been, I mean, the mean of this loan amount has been calculated for applicants who have been applicants whose status have been yes as well as for no. But the thing is, we need to impute the null values for the applications which are not accepted with the mean of the mean of the of non accepted only, because as you can see the आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है. Sir, आवाज ब्रेक. Sir, it's not audible properly. येस सर. okay. Let me change the connection.
So as I told you, the imputation for the loan amount needs to be done in different strategy. So let's calculate the mean of loan amount whose status is not accepted. That is fine, right? So let's use the variable as mean of n. We can do goodbye. Space. So we can go for loan status there. Grouping by loan status. And out of that we need the group of n. So we can do like the n can be used. This whole thing will return a data frame, right? Like a DF. And out of that data frame, we need the mean of the loan amount, right? So let's look at it. Mean. The mean is 150, which is greater than the mean that we had calculated for the bull data set, right? The similar way will be for loan status whose loan status has been accepted. Is 142. So we can say that the what we can conclude from this is whoever applying for the loan whose application is for more than 150 is getting rejected, and the loan amount lower than the 150 is probably getting accepted. That we can conclude from this, but we need to validate the statement by using some other methods. But at this point of time, we can conclude that, right? By calculating the mean of not accepted and accepted separately. Then we need to impute this. We can do like table dot using status. No, we don't need to use this thing. Sorry. Here we can do a condition. Whose status is not accepted. तर तुमचा आवाज खूप येतोय आणि अटकतो पण आहे. ऍक्च्युली मी सध्या काही बोलत नाही जास्त. मी काय म्हणजे इम्प्यूट करतो. मला वाटत नाही त्याची काही गरज आहे, राईट? त्यामुळे मी असं अच्छा. बोलतोय. अच्छा ठीक आहे. तेव्हा काही म्हणजे तुम्हाला सांगायची गरज इम्पॉर्टंट असेल तेव्हा मी बोलेल ना, बरोबर. सध्या मी काय नाही, ते जे मी लिहितोय तेच बोलतोय, असं नवीन काय बोलत नाही. सर मराठीतच एक्सप्लेन करा ना सर. सगळेजण हो सर. मध्ये हो सर. हो सर. हो सर मराठी. मराठीतच करायचं. ठीक आहे चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही मध्ये करायला. इथं काय होतं,
तर या लोन स्टेटसला आपण एलओसी फंक्शन यूज करून असे लोन स्टेटस ज्यांचं लोन स्टेटस निगेटिव्ह आहे किंवा नॉट ऍक्सेप्टेड आहे त्यांचं एलओसी म्हणजे त्यांना बाजूला घेतोय आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये लोन अमाऊंट आपण चेक करतोय, त्याच्यामध्ये लोन अमाऊंट इम्प्यूट करायची आपल्याला, राईट. त्यामुळे इथं लोन अमाऊंट आहे. ही लोन अमाऊंट इम्प्यूट कशाने करायची तर आपण मीन कॅल्क्युलेट केले, राईट. ह्याच्याने इम्प्यूट करायची. तर त्या ठिकाणी आपण हे यूज करू शकतो की डायरेक्टली हे पण यूज करू शकतो किंवा अनदर मेथड पण आहे किंवा डायरेक्ट मीन पण यूज करू शकतो. फिल करून डायरेक्ट मीन करू. अजून एक तुम्हाला दुसरी एक मेथड दाखवून देतो ही पण काही यूज करू शकतो आपण. ओके. तर इम्प्युटेशन कुठं करणार आहे आपण की जिथे लोन अमाऊंट म्हणजे जिथे ऍप्लिकेशन स्टेटस निगेटिव्ह आहे त्या ठिकाणी इम्प्यूट करायचंय. त्यामुळे आपल्याला कंडिशन लावावं लागेल. मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलमची नावं किंवा फील्डचे नावं हे जेव्हा आपण इनपुट किंवा कुठेही करतो ना टाईप वगैरे त्यांना कॉपी पेस्ट केलेच बरं राहतं. म्हणजे असे लहान सहान एरर जे असतात ते आपल्याला कधी येत नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही पण इंटरव्ह्यूची प्रॅक्टिस म्हणजे इंटरव्ह्यू जेव्हा देताल तेव्हा मोस्ट ऑफ द टाइम हीच प्रॅक्टिस ठेवा की फॉर्मचे नेम्स वगैरे तिथले तुम्ही लगेचच हे करून काय. नाहीतर एक कोणतं तरी अल्फाबेट अप्पर लोअरचा अप्पर झालं तर तुम्हाला एरर येईल आणि तुमचा हातातला इंटरव्ह्यू बाहेर निघून जाईल. कारण की इंटरव्ह्यूला पण ते एक्सपेक्ट नसतं की तुम्ही इतका हे म्हणजे इतके नापरवाह म्हणजे काय म्हणतो त्याला निष्काळजीपणा तुम्ही करताल म्हणून. ठीक आहे. तो इम्प्यूट करतोय लोन अमाऊंटला ज्यांचं लोन स्टेटस निगेटिव्ह आहे बाय युझिंग द मीन ऑफ नॉट ऍक्सेप्टेड ऍप्लिकंट्स, राईट. आणि त्याला पण फिल करताना आपण सगळीकडे फिल नाही करू शकत. फिल तिथंच करू शकतो जिथे ही कंडिशन सॅटिस्फाय होती, राईट. जरी तुम्हाला आता ते जे मोठं फंक्शन आहे हे जरी कळालं नाही ना तरी तुम्ही जास्त हे नाही घ्यायचं. कारण की इंडस्ट्रीमध्ये कसं असतं तुम्हाला एक गोष्ट करण्यासाठी भरपूर टाइम दिलेला असतो. तुम्हाला कोणतं लॉजिक युज करायचं काय नाही याच्यासाठी पण तुम्हाला बऱ्यापैकी चांगला वेळ दिलेला असतो. आपलं कामच ते लॉजिक सापडायचं, कशाने स्ट्रॅटेजी डेव्हलप करायची, कशाने इम्प्यूट करायचं हे ठरवायचं. मग त्या ठिकाणी आपण मग स्टॅक ओव्हरफ्लो यूज करू शकतो वगैरे वगैरे. आणि ज्या इंटरनेट वेबसाईट आहे जिथे की एरर्स वगैरे सॉल्व्ह केले जातात त्याशिवाय तर कोणती इंडस्ट्री चालणारच नाही एवढं तर सांगू शकतो. त्यामुळे कधी पण इंटरनेटचा यूज करायला काही मागं नाही बघायचं. करना है चेंज करना है. ओके ओके सॉरी. ओके right, thanks. We need to calculate again. This is 150. This is 154. This is it. सर ते आता फिरलेने अपडेटच नाही होणार कारण ऑलरेडी तिथं व्हॅल्यूज टाकले गेले फर्स्ट इटरेशन मध्ये. हा आपण इक्वल्स टू यूज केलं ना, इक्वल्स टू यूज केलं ना डायरेक्ट. मग इम्प्लेस इक्वल टू ट्रू करायची गरज नाही ना त्याला. हो पण तुम्ही ते 100 नंबर जे सेल आता रन केला ना त्याच्या आधी रन केलं तेव्हा फिलियने फंक्शन कॉल केल्यामुळे ते ऑलरेडी फिल झालेत ना. येस येस येस. ओके आपण एक वापस रन करू शकतो सगळ्यात. स्टार्टिंग पासून रन करू त्या प्रॉब्लेम नाही. मला वाटत कुठे राहील आपल्याला किंवा काय करू.
पर्यंत रन करू शकतो. लोरा मोल्टमला आपण हँडल त्याचं राहिलेलं आहे. इव्हन क्रेडिट हिस्ट्री पण राहिलेली आहे. ठीक आहे. लोन अमाऊंट काय आपल्याकडे त्याचा पण आपण मोड कॅल्क्युलेट करू शकतो. HPL त्याला पण इन्क्लूड करूया आपण. मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का? डिपेंडन्स मध्ये पण आहे.
दाखवते ना. Married. Married had got okay. Finally, so you can non-null values भेटले आपला. Again, we can check if the percentage of error, percentage of non-null values. %. Just give me a second. Open it to me. So आपण सगळे हँडल केलेलं आहे. So आपण डायरेक्टली स्प्लिटिंग साठी जाऊ शकतो. सो इकडे नॉन व्हॅल्यूज आलेले आहेत. तर आपल्याला y मध्ये टार्गेट व्हेरिएबल असणार, राईट? तर तिथे डेटा लिकेज झालाय ना. काय? तुम्ही ठेवलं का?
हॅलो सर. हा. सर ट्रेन टेस्ट फील्ड आपल्याला तर स्टार्टिंगलाच करायला पाहिजे होतं ना डेटा लिकेज साठी. आपल्याला इन्क्रिप्शन साठी इतका मेथड करत बसावं लागलं असतं की 3 दिवसाचं लेक्चर 4-5 म्हणजे 6 दिवस झालं असतं. तुम्हाला ती बेस्ट प्रॅक्टिस काय मी सांगतो तुम्हाला, पण ते फिजिबल नाही ना आता करणं सगळ्या गोष्टी, राईट? ओके सर. स्ट्रॅटिफाय टू वाय हे कळतं का कोणाला, म्हणजे माहिती आहे काय, कोणी सांगू शकेल का? नाही माहिती सर. काय? सर अपने को वाई में से भी तो लोन आईडी गिरन निकालना पड़ेगा. काय म्हणता तुम्ही? वाई डाटा सेट में से भी तो अपने को लोन आईडी रिमूव करना पड़ेगा. समज नाही वाय आला मध्ये जाणारच नाही ते. तो आधी ऑलरेडी एक्स मधून रिमूव्ह केला आपण. आणि वाय मध्ये आपल्याला जे घ्यायचंय ना ऍज आपलं डिपेंडंट हा. व्हेरिएबल, तो फक्त आपण घेतलेला आहे. वाय मध्ये आपण घेतलाय कोणता, डीएफ मधला लोन स्टेटस फक्त, कळलं का? तेच त्याला सांगतोय सर. हा ते ओके ओके. डेटा लिकेज कोणाला माहिती आहे का? डेटा लिकेज टर्म कोणी ऐकली आहे का? येस सर. ओके, म्हणजे क्लिअर आहे तुम्हाला ते सगळं, आहे ना? तो एक पॅरामीटर आपण वापरला ना, स्टॅटिफाय इक्वल टू वाय, ते नाही माहिती, ते कधी यूज नाही केलं आम्ही. जे सांगतो ना ते. स्ट्रॅटिफाय इक्वल्स टू वाय याचा अर्थ होतो की आता आपण स्प्लिटिंग करतो, राईट? स्प्लिटिंग करताना ट्रेन मध्ये आणि टेस्ट मध्ये स्प्लिटिंग होणार. तर स्प्लिट करताना हा जो वाय व्हेरिएबल आहे, वाय व्हेरिएबल आपल्या 2 कॅटेगरीज आहेत. तर त्या 2 कॅटेगरीजला अशा टाईपमध्ये स्प्लिट करतं की हाफ हाफ मध्ये करेल किंवा एका रॅन्डम वे मध्ये करेल, पण असं कधीच करणार नाही की एक्स ट्रेन मध्ये सगळ्या यसच्या व्हॅल्यू आहेत, म्हणजे लोन स्टेटस यस, आणि एक्स टेस्ट मध्ये सगळ्या नोच्या व्हॅल्यू आहेत. असं होऊ नये यासाठी आपण स्ट्रॅटिफाय इक्वल्स टू वाय करतो. म्हणजे तुम्ही जेव्हा डिवाइड करा, म्हणजे हे जेव्हा डिवाइड कराल तेव्हा तो स्ट्रॅटिफाय इक्वल्स टू वाय, म्हणजे वाय जो वाय जे व्हॅरिएबल आहे त्याच्यामध्ये काय लोन स्टेटस आहे, लोन स्टेटसला तो कन्सिडर करेल की दोन्ही एक्स ट्रेन आणि एक्स टेस्ट मध्ये डिवाइड होताना बरोबर अमाऊंट मध्ये डिवाइड झाले पाहिजे. नाहीतर प्रॉब्लेम काय होईल की समजा एक्स ट्रेन मध्ये सगळे लोन स्टेटस ऍक्सेप्टेड म्हणजे वाय वाले गेले, प्रॉब्लेम काय होईल की आपलं मॉडेल लर्न करताना फक्त कशावर लर्न करेल की ज्यांचं स्टेटस म्हणजे ज्यांचं ऍप्लिकेशन ऍक्सेप्ट होत आहे त्याच्यावरच लर्न झालं पूर्ण, म्हणजे पूर्ण आपण मॉडेल म्हणजे मॉडेलला डेटा देताना सगळा डेटा फक्त येस वर दिला. तर प्रॉब्लेम काय होईल की मॉडेल जेव्हा प्रोडक्शन जाईल किंवा जेव्हा आपण इव्हॅल्युएशन करतो तेव्हा प्रॉब्लेम असा होईल की मॉडेल प्रत्येकाला येस येस म्हणायला चालू करते, त्याला नो कळतच नाही काय ते. ठीक आहे, तर ते बायस्ड होऊन जाईल. समज घ्या का? येस सर, बायस्ड होऊन जाईल ते. काय म्हणता तुम्ही, ते कळत नाही. बायस्ड होऊन जाईल म्हटलं सर बॉट. एकदा टाईप करून सांगा तिथं काय बायस काय बोलतोय, बायस होऊन जाईल का? हा सर. राईट. So we can start with logistic.
लॉजिस्टिकचा आणि लिनियरचा डिफरन्स चांगला करून ठेवा. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे तो. आणि त्याचा आन्सर करताना काही चांगले एक्झाम्पल्स वगैरे तुम्ही देता आले की हा असं असं आहे, हेच प्रेडिक्शन करताना हे असणार आहे रिग्रेशन, हेच प्रेडिक्शन करताना तो क्लासिफिकेशनचा प्रॉब्लेम असणार आहे. असं तुम्ही जेवढं चांगले वेने एक्सप्लेन करताल तेवढं तुमचं सिलेक्शन चांगलं होणार आहे आणि लवकर होणार आहे. सर वो डेटा लीकेज के बारे में थोड़ा सा बताओ. वो जब वक्त आएगा तो बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि अभी उसका कंसेप्ट नहीं है. मतलब जब यूज होने वाला है मैं तब आपको बताता हूँ. फाइव का एक बार बता दीजिए. तो एक टेस्ट को प्रेडिक्ट करने वाले प्रेडिक्ट एक टेस्ट हो गया हुआ तो इवेल्युएशन में. तो अभी क्लासिफिकेशन में कौन से इवेल्युएशन मेथड है, जैसे कंप्यूटर मैट्रिक्स है, एक्यूरेसी स्कोर है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, वो हमें इधर पे डालना पड़ेगा. इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा मॉडल को. इवन इन वैकेंसी मतलब ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन और हाउ वी कैन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल दैट वी हैव क्रिएटेड इन रैंडम फॉरेस्ट. तो उसके लिए आपको एक अच्छे से प्रिपेयर होना कि कौन से मैट्रिसेस है जिससे हम लोग उसको क्या बोलते हैं इवेल्युएट करने वाले. और इवेल्युएशन के बाद जो आंसर आने वाला है उस पर भी कुछ एनालिसिस करके आपको बताना है. इवन व्हाट यू कैन ट्राई, ज्यादा डीप में जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब कि तुम्हारे मॉडल के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स की कुछ वैल्यूज आई थी, उस वैल्यूज से हमें क्या पता चला, ऐसे भी आप लोग कुछ एडिशन में कर सकते हो. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स ले लीजिए कहीं से भी जिसका व्हाट वी कैन से एक्यूरेसी स्कोर उसके आसपास आ रहा है, जो एक्यूरेसी आप आपके इंटरव्यू के या फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हो. तो उसके मतलब वो एकदम सही आना चाहिए. ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर वगैरह कैलकुलेट जो होगा मतलब even the classification rate जो classification rate that you are going to calculate must be same. उसके लिए जो वैल्यूज लगने वाले न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में होने वाले, तो उसके लिए कुछ अच्छे से वैल्यू निकाल के रखो. डोंट शेयर इट विद एनीवन, नॉट इवन विद योर मॉक मेट्स. ऐसा करके अपना आपकी वैल्यू बढ़ा रहे. तो वैल्यू एडिशन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत वक्त है, तो आप कर सकते हो सब कुछ. Confusion matrix should be drawn on Y test and Y predicted, right? So it will be Y test. Y predicted losses. हॅलो सर, फीचर सिलेक्शन घ्यायला होतं ना याच्यानंतर फीचर इंजिनिअरिंग नंतर. फीचर सिलेक्शन नेमकं कोणत्यासाठी म्हणतात?
लॉजिस्टिक साठी नाही, इन जनरल आपण फीचर इंजिनिअरिंग नंतर फीचर सिलेक्शन करतो ना. ते कसं आता टाइम बिंगच्या याच्यानुसार मला वाटत नाही त्या गोष्टी वापस घ्यायची काही गरज आहे टाइम वाढवण्यापेक्षा, कारण की तुम्हाला आमचं नाही आमचं ना डिटेलमध्ये नाही झालेलं फीचर सिलेक्शन. उलट म्हणजे मॅडम म्हटलं होतं की आपण प्रोजेक्टच्या वेळेस फीचर सिलेक्शन इन डेप्थ बघू. फीचर सिलेक्शन टेक्निक ज्या आहेत ना तुम्हाला, ज्या भरपूर टेक्निक्स आहेत, तर ते लेक्चर घ्यायला तुम्हाला म्हणजे भरपूर टाइम जाणार त्याच्यामध्ये पूर्ण एक नाही, दिवस आम्हाला नावं माहिती आहेत आम्हाला ऑब्व्हियसली, पण मॅडम म्हटलं तर इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आपण प्रोजेक्टच्या वेळेस बघू. ओके. मला काही त्याची आयडिया तर नाही अजून, म्हणजे मला तसं काही सांगण्यात नाही आलेलं की जे सिलेक्शन टेक्निक सगळ्या विचारत नाही त्याच्यामध्ये. ऑब्व्हियसली प्रोजेक्टमध्ये माझं टार्गेट कसं आहे, माझं टार्गेट कसं आहे, हा बोला ना. ठीक आहे, मी तुम्हाला फीचर सिलेक्शनची पण थोडी आयडिया देऊन देईल. ठीक आहे, म्हणजे आपण कसं करणार आहे, कसं काय नाही करणार. पण या आता सध्याच्या कंडिशनची कशी आहे की आपण फायनली जी CSV फाईल उचलली आहे ना, त्याच्यामधले सगळे फीचर घेणार, वापस त्याच्यावरच व्हॅलिडेशन करत बसणं, तेच म्हणजे तुमच्याकडं आय थिंक जर PYNB फाईल असेल तर त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला काय करायचंय की इकडचे फील्डचे नाव म्हणजे कॉलमचे नाव जे आहेत ते तुम्हाला एडिट करून चेक करायचे फक्त, बस. अजून नवीन काहीच नसणार त्याच्यामध्ये. सर एक क्वेश्चन होता, हा, आपल्याला थोडं 1-2 दिवस वाढले तर नाही चालणार का? म्हणजे 2च दिवसात संपलं पाहिजे का प्रोजेक्ट? आज तर संपणार नाहीये प्रोजेक्ट, कारण की अजून खूप बाकी आहे तुमचे. मला तुम्हाला अशी आयडिया द्यायची आहे की नेमका प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन करणं ही वेगळी गोष्ट आहे, पण नेमका मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट मध्ये काय काय असतं, कुठं आपण काय काय करतोय. त्याच्यानंतर API टेस्टिंग हा खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण की तुमच्या इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला API बद्दल इन्फॉर्मेशन म्हणजे विचारलं जाणार आहे, तर तुम्हाला ते APIचं नीट सांगणार आहे, त्याच्या पोस्टमनचं नीट सांगणार आहे. तर डेटा पोस्टमन मधून आपण जेव्हा घेऊ तेव्हा तो मॉडेलवर तो हिट होणार, मग मॉडेल त्याचा आउटपुट देणार आहे आणि पोस्टमनवर पाठवणार आहे, तर होणारच आहे. जेव्हा आपण इनपुट डेटा पोस्टमन करून घेणार आहेत ना, तो आपला डेटाबेस मध्ये पण कुठेतरी स्टोअर झाला पाहिजे. जसं की फेसबुक मध्ये तुम्ही डेटा टाकता काहीतरी, तेव्हा तो फेसबुकचा डेटा म्हणजे कॉमेंट काही टाकली तर ती तिकडे त्यांच्या डेटाबेसला पण स्टोअर होते. तसं काहीतरी आपल्याला करायचं. तुमच्या म्हणजे या बॅचला आपण फर्स्ट टाइम घेतो वाटतं, आय थिंक झालं नाही तुम्हाला ते, हे ना. तर ते आपण थोडे चांगल्या गोष्टी घेऊ द्या, तुम्हाला आयडिया देतील की रिअल टाइम मध्ये कसं वर्क होते गोष्टी. ठीक आहे. येस, हॅलो. हा बोला. सर, जे तुम्ही बोललेत की कन्फ्युजन मॅट्रिक्स साठी व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा रे, तर व्हॅल्यूज नेमकं आता ते किती रोजच्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवायचे, म्हणजे डेटा सेट तर मोठा हवा ना, तर मग त्याच्यात ते कन्फ्युजन मॅट्रिक्सच्या व्हॅल्यू पण मोठ्या पाहिजेत. हो, पर्सेंटेज मध्ये सांगू शकता तुम्ही, असं होतं तसं होतं. आता या स्ट्रॅटेजीज तुम्हाला स्वतःचे ठरवायचे, कारण की आता तुम्ही इतके दिवस याचा स्टे केलेला आहे. मी तेच विचारतो सर की ऍक्च्युअल रिअल टाइम मध्ये ना प्रोजेक्ट जे होतो त्याच्यात ते रोज किंवा डेटा सेट किती मोठा असतो, ते प्रश्न तो आहे. प्रोजेक्टवर डिपेंड करतो पहिली गोष्ट की प्रोजेक्ट नेम कोणता आहे, त्याच्यानंतर तुमच्या डेटाची येण्याची म्हणजे डेटा इनपुट येतच राहतोय का, की दर महिन्याला डेटा येतोय का, या गोष्टीवर पण डिपेंड आहे. पण मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्ही काय सांगू शकता की एवढ्या मिलियनचा डेटा होतो, जसं की डेटा वॉज 1.2 मिलियन्स ऑफ रोज दॅट वी वेर हॅव्हिंग असं सांगू शकता, किंवा 1.5 सांगू शकता. त्याच्यामध्ये आम्ही टेस्टिंगसाठी कसं केलं, मग पहिल्या महिन्यामध्ये किती आलेला डेटा, मग त्याच्यावर आम्ही पाईपलाईन बिल्ड केली. आपण जे आता करतोय ते सगळं की स्टार्टिंग पासून एंड पर्यंत एक थोडासा डेटा उचलला आपण कुठला ह्याच्यातला क्लायंट सर्व्हरवर, तिकडून थोडा अमाऊंट मध्ये आता आपण सगळं उचललं, पण थोड्या अमाऊंट मध्ये उचलला. समजा या महिन्यामध्ये थोडा डेटा आला तो उचलला, त्याच्यावर मॉडेल ट्रेनिंग केली, एवढी अॅक्युरेसी आली. सेकंड मंथ मध्ये किंवा 3 महिन्यानंतर पेज 2 अजून डेटा आला, त्यांच्या सर्व्हरला आला, तिथून वापस तो डेटा घेतला आपण, तिथून वापस डेटा घेऊन पाईपलाईन तर आपली रेडीच आहे. आणि सुरुवातीला जो डेटा आला त्याच्यामध्ये ज्या कॅटेगरी होता किंवा जे डेटा होता तोच डेटा फॉलो होणार आहे. जर कुठं काही नवीन आलं काय आलं तर ते आपल्याला क्लायंट सांगतील, किंवा असं पण होऊ शकतं की शक्यतो तसं नवीन कॅटेगरीज येत नाही, तरी तो काही प्रॉब्लेम नाही ना.
पण एकदा पाईपलाईन बिल्ड करून ठेवल्यावर आपण त्याच्यावर मग ते जे मॅट्रिक्स सपोज व्हॅल्यू पण लक्षात ठेवलं तर ते फायनल जेव्हा मॉडेल आपण होऊन जाणार ज्याच्या बेस्ट अॅक्युरेसी भेटणार ते सांगायचं ना. येस येस. ओके. आपण आउटलायर्स हँडल नाहीत केले ना याच्यामध्ये अजून. आउटलेस ठीक आहे, बघून घेऊ आपण ते पण. कारण आउटलायर्स कसं हँडल करायचं झालंच नाही आमचं. त्या प्रोजेक्टच्या वेळी बघायचं होतं. ठीक आहे, अजून काही ऍड करायचं मला वाटत नाही गरज आहे. एवढं बरोबर आहे. ओके, एक मिनिट. दोन मिनिट थांबा, घेतोय 2 मिनिट. हॅलो रोहित सर. हॅलो, हा शुभम. त्या क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वरून आपण कसं समजायचं की ह्या सिनेरिओ मध्ये आपलं प्रिसिजन इम्पॉर्टंट आहे की रिकॉल इम्पॉर्टंट आहे, किंवा एफ1 स्कोअर मध्ये कसं आपण सपोज करायचं की आपलं इम्पॉर्टन्स आपण काय फॉल्स पॉझिटिव्हला दिले किंवा फॉल्स निगेटिव्हला दिले. राईट राईट. ते क्वेश्चन विचारू शकतात ना तुम्ही, Yes, इम्पॉर्टन्स yes, yes. कशाला दिलं त्या केसमध्ये. नाही. त्या केसमध्ये आपण कसं हे करायचं. हो हो हो, हा क्वेश्चन एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, तर त्यासाठी पहिलं काय करायला लागेल तुम्हाला की व्हॉट इज प्रिसिजन आणि व्हॉट इज रिकॉल, ह्या दोन गोष्टी थोड्याशा व्यवस्थित समजून घेतल्या पाहिजेत. आय थिंक त्यांचं व्यवस्थित नॉलेज असेलच तुम्हाला. ठीक आहे. हो तर आहे.
तर काय प्रॉब्लेम आहे, तर प्रिसिजन आणि रिकॉल, राईट. प्रिसिजन मध्ये काय करतो आपण थोडक्यात, आपण फॉल्स पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज रिड्यूस करतो, राईट. मग फॉल्स पॉझिटिव्ह म्हणजे काय, तर ज्या फॉल्स पॉझिटिव्ह म्हणजे ज्या ऍक्च्युअल मध्ये निगेटिव्ह व्हॅल्यूज आहेत, ठीक आहे. राईट 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 राईट. मग त्यातच एक हे काय म्हणू शकतो आपण, त्यासाठी एक उदाहरण काय देऊ शकता तुम्ही, की सपोज एक उदाहरण आहे, म्हणजे त्या उदाहरणावरती तुम्ही तुमचं जे काही ऍक्च्युअल एक्झाम्पल आहे प्रोजेक्टचा टॉपिक, तो त्यावरून तुम्ही थोडासा मॉडिफाय करू शकता. की सपोज एक एक्झाम्पल की जिथं तुम्हाला क्लासिफाय करायचंय वेदर अ करन्सी नोट इज फोर्ज्ड और इट इज जेन्युइन. ओके, सो इन दॅट केस जेन्युइन नोट बिंग पॉझिटिव्ह आणि whereas फोर्ज्ड नोट बिंग निगेटिव्ह, तर काय म्हणू शकता ह्या गोष्टीमध्ये तुम्ही, तर ज्या केसेसमध्ये जर सपोज एक अशी केस आहे की जिथं जी फोर्ज नोट आहे ती क्लासिफाय केली जाते ऍज अ पॉझिटिव्ह, म्हणजे निगेटिव्ह क्लासिफाय होते ऍज अ पॉझिटिव्ह, म्हणजे ही अनएक्सपेक्टेड सिनारिओ आहे आणि अनडिझायरेबल सिनारिओ. ठीक आहे, एखादी पॉझिटिव्ह जी नोट आहे ती फेक मध्ये गेली तर चालेल, ठीक आहे, तिथं काय प्रॉब्लेम येणार नाही. पण जी फेक नोट आहे ती रिअल करन्सी म्हणून जायला नाही पाहिजे. ठीक आहे, तर हा सिनारिओ आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. मग अशा केसमध्ये मग तुमचं प्रिसिजन इम्पॉर्टंट राहील. ठीक आहे, कळतं ना मी काय म्हणतोय. हा, मग ह्याचीच ऑपोजिट केस म्हणजे मग तुमची जिथं आपण रिकॉलमध्ये फॉल्स निगेटिव्ह कमी करतो. आता फॉल्स निगेटिव्ह कमी करतो म्हणजे काय, की ज्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज आहेत त्या निगेटिव्ह म्हणून क्लासिफाय होतात. इथं तुम्हाला कशाचं एक्झाम्पल मिळू शकतं, सपोज कॅन्सर पेशंटचं एक्झाम्पल आहे. अ पॉझिटिव्ह कॅन्सर पेशंट आणि निगेटिव्ह कॅन्सर पेशंट असं क्लासिफिकेशन करायचं तुम्हाला. तर ह्या केसमध्ये काय होईल की अनडिझायरेबल सिनारिओ काय की किंवा हार्मफुल सिनारिओ, की सपोज एखादा पॉझिटिव्ह कॅन्सर पेशंट आहे त्याला आपण चुकून निगेटिव्ह कॅन्सर पेशंट म्हणून क्लासिफाय करतोय. तर ह्या सिनारिओनी काय होईल की त्या माणसाचा म्हणजे काय ती जी ट्रीटमेंट असेल किंवा ज्या काही गोष्टी आपण ते कन्सिडर करायला हव्यात त्याच्या ट्रीटमेंटच्या दृष्टीने त्या सगळ्या डिले होतील. ठीक आहे, मग ह्याचा त्या माणसाला डायरेक्टली म्हणजे जीवालाच धोका आहे डायरेक्ट, राईट. तो हा मोस्ट काय म्हणतो आपण अनडिझायरेबल सिनारिओ आहे. मग हा अवॉइड करण्यासाठी मग तुम्ही काय कराल की फॉल्स निगेटिव्ह व्हॅल्यूज वरती कॉन्सन्ट्रेट कराल. सो दीज आर सम एक्झाम्पल्स दॅट यू कॅन इनकॉर्पोरेट इन युअर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन दीज. ओके, सो दिस इज जस्ट इन सिम्पल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज थिंग्स. म्हणजे ते आपण जे त्याचा हे आलाय त्या अॅक्युरेसीचा रिझल्ट जो आलाय प्रिसिजन किंवा रिकॉलचा कमी असेल तर आपण त्याला समजायचं की ती आपण इम्पॉर्टन्स त्याला कमी दिलं, राईट. राईट राईट राईट. आणि F1 स्कोर मध्ये जेव्हा आपण बीटाची व्हॅल्यू 0.5 किंवा 2 ठेवतो तर त्या केसमध्ये आपण म्हणजे ते चेंज कसं करू शकतो. डायरेक्ट तिथे F1 आलंय ना आपल्याला, तर आपल्याला सपोज तिथं F0.5 किंवा आयदर F2 जर करायचं असेल तर त्या सिनारिओ मध्ये आपण इम्प्लिमेंटेशन कसं करू शकतो त्यात. त्यासाठी काय असतं की थोडेसे मॅन्युअल फंक्शन वगैरे क्रिएट करावे लागतात. ठीक आहे, म्हणजे सपोज आपल्याला F1 स्कोरचा फॉर्म्युला वगैरे माहितीच आहे आपल्याला. ठीक आहे, मग F1 स्कोरचा फॉर्म्युला माहिती, मग त्या बेसिसवरती आपल्याला एक फंक्शन तयार करायला लागतं की जिथं आपण मॅन्युअली बीटाची व्हॅल्यू रिप्लेस करू शकू. ठीक आहे, म्हणजे जसं सपोज बीटा इज इक्वल टू 1 असेल तर प्रिसिजन ऍज वेल एज रिकॉल म्हणजे थोडक्यात दोन्हीवरती कॉन्सन्ट्रेट करतो. म्हणजे थोडक्यात तो F1 स्कोर झाला, राईट. वेन बीटा 1 इज इक्वल टू 0.5 तेव्हा आपण प्रिसिजनला जास्त इम्पॉर्टन्स देतो. बीटा इज इक्वल टू 2 असेल तर आपण जे आपलं रिकॉल आहे त्याला जास्त इम्पॉर्टन्स देतो. ठीक आहे, ह्या अशा गोष्टी येतात. मग ते तुम्हाला त्यासाठी थोडेसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स घ्यावे लागतात, असा विषय. आणि हे ऍक्च्युअली तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे. जर तुम्ही क्लासिफिकेशनचे प्रोजेक्ट घेत असाल ना तर तुम्हाला शेवटी सांगावं लागतं किंवा इंटरव्ह्यूअर स्वतः विचारतो की तुमच्या केसमध्ये तुम्ही कशावरती जास्त फोकस केलात, तुम्हाला प्रिसिजन वरती जास्त फोकस करायला हवा होता किंवा रिकॉल वरती जास्त फोकस करायला हवा होता. ठीक आहे, तर मग ह्या कन्सेप्टच्या बेसिसवरती तुम्ही तुमचा आन्सर डिवाइस करू शकता. आणि सर काय काय सिनारिओ अशा असतात लाईक शेअर मार्केटमध्ये त्यावेळी आपल्याला F1 स्कोरला दोन्ही गोष्टींना महत्व द्यावं लागतं. त्या केसेसमध्ये आपण काय आन्सर देऊ शकतो. हा, त्या केसेसमध्ये काय सांगायचं, आता मी तसंच करायचो की मी सांगायचो काय की basically the client wanted us to detect the fraud cases
And also at some time, or at the same time, what he wanted to do is he wanted to preserve his business. Okay, he didn't want to lose his business, so that's why we basically concentrated on F1 score. म्हणजे इथं काय होतंय की तुमचं तुम्ही जास्तही फ्रॉड केसेसच्या मागे पळण्याच्या नादात जे तुमचे पोटेन्शियल कस्टमर्स आहेत तेही लूज नाही करत आहे. म्हणजे तिथं थोडासा तुम्ही लिमिट करताय. आणि म्हणजे ऑप्टिमायझेशन आपण इथं प्रयत्न करतोय की काय ऑप्टिमम व्हॅल्यू ऑफ फ्रॉड कस्टमर्स ॲज वेल एज ऑप्टिमम व्हॅल्यू ऑफ जेन्युअन कस्टमर्स. म्हणजे तुमचे जे फ्रॉड कस्टमर्स आहेत ते जेन्युअन म्हणून पण क्लासिफाय नाही झाले पाहिजेत, ॲज वेल एज तुमचे जे जेन्युअन कस्टमर्स आहेत ते तर फ्रॉड मध्ये गेलेले चालणारच नाही आपल्याला. म्हणजे आपल्याला फ्रॉड डिटेक्ट करणं इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, ॲज वेल एज बिझनेस जो आहे तो काय म्हणतो आपण, तो थोडासा बिझनेसच्या बाजूने विचार करणं ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे बिझनेस लूज नाही करायचा आपल्याला कुठल्याही पॉइंटला. मग हे वेल जस्टिफिकेशन असू शकतं तुमच्या F1 स्कोरचं. राईट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. हॅलो. हा येस. आणि एकच गोष्ट फक्त, जसं तुम्ही आता हे विचारलं ना कन्फ्युजन मॅट्रिक्स आणि प्रिसिजन रिकॉलचं, तर ह्या प्रत्येकाचं एक एक्झाम्पल तुमच्याकडे रेडी पाहिजे. जेव्हाही तुम्हाला इंटरव्ह्यूवर विचारेल ना की व्हॉट इज प्रिसिजन अँड व्हॉट इज रिकॉल, तेव्हा विथ डेफिनेशन यू शुड हॅव वन एक्झाम्पल विथ यू इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस ब्रीफली. ओके, तर हे महत्वाचं आहे. त्यामुळं आणि काय प्रयत्न कराल की थोडेसे युनिक एक्झाम्पल्स किंवा तुम्ही स्वतःच्या बेसिसवरती एखादं एक्झाम्पल प्रिपेअर करू शकता का? ठीक आहे. येस, दॅट्स इट. आदित्य सर कंटिन्यू करू शकतो आपण? येस. ओके सर, फाईन. So this is our testing data accuracy. तिथे की आपण पहिल्यांदा Y प्लेट प्रेडिक्ट करतो by using X टेस्ट. त्यानंतर कन्फ्युजन मॅट्रिक्स ड्रॉ करण्यासाठी कन्फ्युजन मॅट्रिक्स कोणत्या दोन गोष्टी ड्रॉ केले जातात की Y चे जे टेस्ट पॉइंट्स आहेत जे आपल्याला अगोदरपासून माहिती की Y ची व्हॅल्यू काय आणि Y जे मॉडेलने प्रेडिक्ट केले त्याची व्हॅल्यू काय, या दोघांमध्ये कधी पण आपण कन्फ्युजन मॅट्रिक्स ड्रॉ करतो. इव्हन कोणते पण इव्हॅल्युएशन करताना आपण या दोघांमध्येच करणार, कारण की आपण काय मॉडेल मधून मिळवलंय आणि रिअल मध्ये काय आहे या दोघांचं जेव्हा कम्पॅरिझन करू तेव्हाच आपल्याला इव्हॅल्युएशन करणार. राईट. तसंच ऍक्युरसी स्कोर साठी पण तेच दोन यूज करणार आपण. सिमिलरली क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मध्ये पण त्याच दोन यूज करणार. आणि ज्या गोष्टी तुम्ही म्हणताय की प्रिसिजन, रिकॉल वगैरे वगैरे जे आहे, पहिली गोष्ट ही असते की प्रॉब्लेम आपला जेव्हा कळतो, आपल्याला प्रॉब्लेम डिफाईन झाल्या आपल्याला डिसाईड करून टाकतो की कोणते इव्हॅल्युएशन मॅट्रिसेस आपण यूज करणार आहे. जसं की F1 यूज करणार आहे का, प्रिसिजन करणार आहे का, रिकॉल करणार आहे का. जेव्हा मॉडेल आपण प्रोडक्शन मध्ये टाकणार आहे तेव्हा डिसाईड करताना कोणतं मॉडेल आपण प्रोडक्शन मध्ये टाकतो किंवा फायनल जे चूज करणार आहेत मॉडेल ते चूज करताना आपण कोणता स्कोर यूज करणार आहोत हे पण आपलं प्रॉब्लेम स्टेटमेंटवर डिपेंड राहतं. जसे मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्ही हेल्थ इंडस्ट्रीमध्ये ऐकलं, म्हणजे सांगितलं असेल तुम्हाला की हेल्थ इंडस्ट्रीमध्ये रिकॉल हा यूज करतो. रिकॉल का यूज केला जातो, कारण की आपल्याला एक पण पॉझिटिव्ह जे असेल पेशंटची, जे समजा कॅन्सर पेशंट आहे आणि तो जर पॉझिटिव्ह कॅन्सर पेशंट असेल आणि तो पॉझिटिव्ह कॅन्सर पेशंट जर एका मशीन कडून निगेटिव्ह कॅन्सर पेशंट आहे म्हणजे त्याला कॅन्सर नाहीये असं जर प्रेडिक्ट झालं तर प्रॉब्लेम काय होणार आहे की एकतर त्या पेशंटचा जीव जाणार आहे. त्याच्यामुळे आपण ते अफोर्ड कधीच करू शकत नाही. त्या टाइमला आपल्याला रिकॉलला इम्पॉर्टन्स द्यावं लागणार आहे. तर ते रिकॉल इम्पॉर्टन्स किती द्यायचं, रिकॉलला इम्पॉर्टन्स किती द्यायचं ते पण आपण ठरवत असतो की F1 स्कूल मध्ये कसं की रिकॉल आणि डिसिजन बॅलन्स असतं. F2 मध्ये रिकॉलची व्हॅल्यू वाढत जाते, तसं ते चेंज होत राहतं. त्याच्यामुळे आपण डिसाईड करतो पहिल्यांदाच की आपल्याला किती पर्यंत पाहिजे ते, आणि आपल्या क्लायंटला एक व्हॅल्यू भेटल्याच्या नंतर क्लायंट सॅटिस्फाय होतो. त्याच्यामुळे लॉजिस्टिक मध्ये इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स काय असतात की तुम्हाला सिग्मॉइड कर्व काय आहे, सिग्मॉइड फंक्शन काय आहे,
त्याच्यानंतर लॉजिस्टिक, इफ वी कॅन यूज दी लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. यूज करू शकतो का? तर यूज करू शकतो, पण यूज करत नाहीत इंडस्ट्रीमध्ये. त्याचं कारण काय आहे? एक तर जेव्हा आपण मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मध्ये जातो लॉजिस्टिक रिग्रेशन चांगलं परफॉर्म कधीच करत नाही. बायनरी क्लासिफिकेशन साठी लॉजिस्टिक रिग्रेशन एकदम चांगलं परफॉर्म करतं, कारण की प्रोबॅबिलिटी जेव्हा असते तेव्हा कोणत्या पण दोन गोष्टीमधले असते. त्याच्यामुळे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मध्ये हा म्हणजे आपण यूज करू शकतो, पण तुम्हाला अॅक्युरेसी चांगली नाही भेटणार कधीच, राईट. त्याच्यानंतर इंडस्ट्रीमध्ये KNN कुठे यूज केलं जातं? एक तर डिस्टन्स बेस अल्गोरिदम आहे KNN. ज्या म्हणजे एक तर सगळी ह्या गोष्टी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आणि डेटावर डिपेंडेड की आपण कोणतं अल्गोरिदम यूज करणार आहोत किंवा कोणतं अल्गोरिदम चांगलं परफॉर्म करणार आहे. आणि कोणी पण तुम्हाला असं विचारलं की तुला एक समजा डेटा भेटला आणि डेटा भेटल्यावर तू कोणतं अल्गोरिदम यूज करशील असं जर क्वेश्चन विचारला तर एक तर ह्या क्वेश्चनचं एकदम अॅक्युरेट आन्सर म्हणजे तुम्ही असं कधीच नाही सांगू शकत की मी ह्याला KNN यूज करणार नाही, मी ह्याला रॅन्डम फॉरेस्ट यूज करणार, असं कधीच नाही बोलायचं आणि कधी बोलू पण शकत नाही. तुम्ही काय म्हणू शकता की एकतर मी डेटा पाहणार आहे, डेटावर मी पहिल्यांदा सिम्पलेस्ट मॉडेल पासून ट्राय करणार, आणि की सिम्पलेस्ट मॉडेल पासून आपण ट्राय करतो. एक तर ऍज अ डेटा सायंटिस्ट आपलं काम काय की प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं, आणि प्रॉब्लेम एकदम सिम्पलेस्ट वे मध्ये सॉल्व्ह करणं हे एक आपलं एम असतं. आपण उगाच कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी करत 10-15 मॉडेल ट्रेन केले, त्याच्यामध्ये 2-4 महिने वाया घातले, क्लायंट तिकडे वेट करत बसलाय, आपण उगा अॅक्युरेसी वाढवत चाललोय, जी काय 0.2 ने 0.1 ने इन्क्रीज होणार आहे त्याची काही गरजच नसेल. तर सिम्पलेस्ट मॉडेल आपण एक डिझाईन करत असतो. त्याच्यामुळे डेटा सायंटिस्टचं जॉब काय की प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं, नाही मशीन लर्निंगचे मॉडेल ट्रेन करत बसणं. आपल्याला फक्त प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे, आणि तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी कोणती स्ट्रॅटेजी यूज करायची हे आपण डिसाईड करणार आहेत. मग ती एकदम बेसिक स्ट्रॅटेजी असू शकते किंवा मशीन लर्निंगची स्ट्रॅटेजी असू शकते किंवा अदर डेटा सायन्सचे जे काय असतात त्याचे असू शकते. त्यामुळं आपलं काम फक्त मॉडेल बिल्डिंग करत बसणं हे नाही, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी काय काय असतं ते आपलं, आणि सिम्पलेस्ट वेनी प्रॉब्लेम जो सॉल्व्ह होतो तो रिअल विनर आहे. So we will be testing it on k nearest neighbor. KNN मध्ये काय इम्पॉर्टंट आहे की एक तर आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय काय यूज करतो. एक तर युक्लिडियन डिस्टन्स एक यूज करतो, मॅनहॅटन डिस्टन्स यूज करतो. युक्लिडियन आणि मॅनहॅटन मध्ये काय फरक आहे, कोणतं मोठं असतं, कधी कोणतं यूज करायचं, ह्याबद्दल पण क्वेश्चन येऊ शकतो. त्यानंतर फीचर स्केलिंग इम्पॉर्टंट म्हणजे रिक्वायर्डच आहे, म्हणजे नेसेसरीच आहे, कारण की डिस्टन्स बेस अल्गोरिदम ते नेसेसरी का आहे त्याचं एकदम अनालिटिक उत्तर म्हणजे अनालिटिकल आन्सर देणं खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी. त्याचा आन्सर काय राहणार आहे की आपल्याला डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करताना कोणतं फीचर एका हाय रेंज मध्ये असेल आणि अदर फीचर एका लो रेंज मध्ये असेल. जसं की आता आपल्या इथं आहे की इन्कम हे मोठ्या रेंज मध्ये आहे, आणि डिपेंडन्स म्हणजे किती डिपेंडन्स असणार 1, 2, 3 आहेत आपल्याकडे, हे एकदम लो रेंज मध्ये, म्हणजे ह्याची रेंज 1, 2, 3च आहे, आणि तिकडे इन्कमची रेंज 150, 160 पर्यंत आहे, म्हणजे फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 50 to 160. जेव्हा डिस्टन्स कॅल्क्युलेट केलं जाईल त्या टाइमला जास्त इम्पॅक्ट कोण करणार आहेत, ऍप्लिकेशन इन्कम, सॉरी ऍप्लिकंट इन्कम, राईट. त्यामुळे फीचर स्केलिंग इज रिक्वायर्ड इन KNN, आणि त्याचं कारण पण तुम्हाला जमलं पाहिजे. आणि डिस्टन्स बेस अल्गोरिदम तर हे आहेच आहे, पण KNN मध्ये अजून एक गोष्ट आहे की KNN स्टोअर करते त्याला. तर स्टोअर करण्यामध्ये आणि नेक्स्ट टाइम जेव्हा एक डेटा पॉइंट आपल्या मॉडेलवर हिट करणार आहे, म्हणजे मॉडेलवर आपल्याला टेस्ट होणार आहे, तेव्हा तो प्रेडिक्शन करताना तो एकतर सगळ्यांचा डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करत राहतो. त्याच्यामुळे इतका टाइम जातो की सध्या आपला डेटा कमी, पण जेव्हा जास्त डेटा असतो त्यामध्ये खूप टाइम जातो त्याच्यामुळे तुम्ही एक रिझन सांगू शकता की तुम्ही KNN का चूज नाही केलं की खूप टाइम लागत होता प्रेडिक्शनवर. सुरुवातीला आम्ही प्रेडिक्शन केलं की सुरुवातीला वी वेर हॅव्हिंग 4 to 5 lakh rows, बट later in the stage when the data was in 1.2 to 1.5 million, there we saw that even the time for predicting a single data point is much more. So we dropped the idea of using the KNN. असं तुम्ही KNN मध्ये सांगू शकता. पण स्टार्टिंगला KNN साठी तुम्ही म्हणू शकता की KNN आम्ही चूज करण्यासाठी गेलो
त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये काय काय केलेलं आहे आम्ही, एकतर आपला काय म्हणतात ते डिस्टन्स बेस असल्यामुळे फीचर स्केलिंग इम्पॉर्टंट. फीचर स्केलिंगसाठी कोणत्या कोणत्या टेक्निक, स्टँडर्डायझेशन, नॉर्मलायझेशन आहे, ह्या गोष्टी आपण कशा केल्या, कशा परफॉर्म केल्या, हे सांगणे की इम्पॉर्टंट आहे. इम्पोर्ट केलं की एकदा चेक करूया. नाही केलं. ट्रेन घ्यायला पाहिजे आपण. जस्ट डायरेक्ट कॉपी केलं होतं. This is testing data evaluation, then this is training data evaluation. ट्रेनिंग मध्ये प्रेडिक्शन करताना आपण एक ट्रेनचं प्रेडिक्शन करणार. तर 2 पॉइंट्स मध्ये चेक करण्यासाठी इथे चेंज करावं लागेल. व्हाईट रेड आणि जसं की आपण आता के नियरेस्ट नेबर अल्गोरिदम बघतोय, तर तुम्ही जेव्हाही तुमच्या प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन मध्ये मेन्शन कराल KNN बद्दल, तर ऑब्व्हियसली ते तुम्हाला की मीन्स बद्दलही विचारतील. ठीक आहे, मग त्या दृष्टीने तुम्ही थोडीशी तयारी ठेवा की KNN ॲज वेल एज की मीन्स ह्यांच्यातला डिफरन्स, for what purpose we use K in case of KNN as well as why we use K for K means. Okay, so this difference is very important. Okay, so ह्या गोष्टी थोड्याशा लक्षात राहू द्या. ठीक आहे.
आपण एक लवकर घेऊन डेटा लिकेजचे कन्सेप्ट तुम्हाला फटाफट सांगतो. कारण की डेटा लिकेज तर आपण स्टँडर्डायझेशन नॉर्मलायझेशन करताना तुम्हाला एक्सप्लेन करतो मी लगेच. 2च मिनिट राहिले आपल्याला. ठीक आहे, तुम्हाला ते कन्सेप्ट सांगून येत होतं कसं असतं ते, की डेटा लिकेज बद्दल. त्याच्यावर बघू कसं आहे ते कसं यूज केलं जातं त्याला. कन्सिडर की हा एक तुमचा डेटा सेट आहे. ऑडिबल आहे का मी सगळ्यांना? येस सर. आहेत सगळे का गेले निघून? ओके, ठीक आहे. तर हा आपला डेटा सेट आहे समजा. ह्याच्यामध्ये काही रोज आहेत, काही कॉलम्स आहेत, काही काय आहे, ठीक आहे. तर जेव्हा आपण जसं की मी तुम्हाला बोललो की आपण जसं ऍप्लिकेशन स्टेटस ज्यांचं वाय होतं त्यांच्यासाठी मीन कॅल्क्युलेट वेगळा केला, ऍप्लिकेशन स्टेटस येस होतं त्यांचा मीन कॅल्क्युलेट वेगळा केला. ह्याचं कारण तुम्हाला कळालं असेल मीन कॅल्क्युलेट वेगळा का केलं. कारण की जेव्हा आपण त्या रोजला ज्या व्हॅल्यूने इम्प्यूट करतो तेव्हा ती कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे, राईट. म्हणजे सगळ्या डेटा सेटचा जर मीन काढून घेतला असता आपण तर तो मीन इम्प्यूट केला असतं चुकीचं झालं असतं. हे तर तुम्हाला कळालं असेल. एवढं इथपर्यंत क्लिअर आहे? हॅलो, येस सर. ठीक आहे, इथपर्यंत क्लिअर आहे तर चांगलं आहे. आता डेटा लिकेज मध्ये काय असतं की जेव्हा आपल्याला मॉडेल ट्रेनिंग करायची, ठीक आहे, तेव्हा आपण 2 मध्ये डिवाइड करू त्याला. एक तर डिवाइड करू किंवा एका फेज 1 मध्ये मला डेटा आला एक, ठीक आहे. फेज 1 मध्ये मला काही डेटा आला, तो डेटा होता 5 लाखचा. त्याच्यावर मी एक मॉडेल ट्रेन केलं. मॉडेल ट्रेन करताना काय केलं की कसं म्हणता येईल त्याला की मीन कॅल्क्युलेट जेव्हा आपण करतो किंवा एखादा समजा ही एक रो आहे त्याचा जेव्हा मी मीन समजा याच्यामध्ये नल व्हॅल्यूज आहेत, तर नल व्हॅल्यूज मध्ये मला मीन कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि माझ्याकडे हा 5 लाखचा डेटा. ओके, हा 5 लाख डेटा आल्याच्या नंतर आपण त्याचा मीन कॅल्क्युलेट करणारे ह्या 5 लाख रोज आहेत सध्या. त्याचा एक मीन कॅल्क्युलेट केला त्याला आपल्याला भेटला मीन M1, ठीक आहे. त्याच्याने सगळ्या व्हॅल्यूज इनपुट केल्या. त्यानंतर आपण मॉडेल ट्रेनिंगला गेलो, ठीक आहे.
मॉडेल ट्रेनिंगला गेल्यावर आपण टेस्टिंगसाठी जो डेटा आला, तो टेस्टिंगसाठी डेटा आला फेज 2 मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे फेज 2 चा जो डेटा आलाय तो आलाय समजा 2 लाख. हा जो 2 लाख जो डेटा आलाय सेकंड टेस्टिंग फेज मध्ये, तर ह्या डेटाचा आपल्याला ना मीन माहित होता ना काहीच माहित नव्हतं, आणि ह्या डेटाला आपण फक्त ट्रीट केलं आणि ट्रीट करून डायरेक्ट आपण या मॉडेलला टाकणार. ही झाली सगळ्यात बेस्ट प्रॅक्टिस. ठीक आहे, ही झाली बेस्ट प्रॅक्टिस. आणि समजा आपण असं केलं की एक डेटा सेट आहे, ठीक आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला समजा एकाच फेज मध्ये सगळा डेटा आला, आणि एका फेज मध्ये आला आपल्याला 10 लाख डेटा, 10 लाख आला म्हणजे 1 दिन आला, आणि त्याला आपण काय केलं की डिवाइड केलं. ठीक आहे, आणि डिवाइड केल्याच्या नंतर काय केलं की आणि आता जसं आपण केलं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एकदम नंतर केलं, जर आपण तसं केलं तर मॅटर काय होतो की जेव्हा मी ही एक जी रो आहे, ठीक आहे, कन्सिडर करा की हा डेटा सेट पूर्ण आपण अजून डिवाइड नाही केलं. जेव्हा मी इथल्या ज्या नल व्हॅल्यूज होत्या, त्या नल व्हॅल्यूजला मी कशी हे केलं, इम्प्यूट केलं मीन ऑफ ऑल व्हॅल्यू, म्हणजे एल करू आपल्याला ऑल, म्हणजे 10 लाखाच्या जेवढ्या व्हॅल्यू होत्या त्याचा मी मीन काढला, आणि त्याचा मीन काढताना ह्या पण व्हॅल्यू कन्सिडर झाल्या ज्या की नंतर टेस्टिंगच्या पर्पजसाठी यूज करणार होतो. म्हणजे टेस्टिंग मध्ये काय डेटा आहे ह्याची पण आपल्याला एक म्हणजे एका टाईपची इन्फॉर्मेशन आपल्याला भेटलेली, कारण की त्याच मीन आपण यूज केला होता कॅल्क्युलेट करताना. मग अशा टाइमला काय होतं, जेव्हा आपण ह्याला 2 ह्याच्यामध्ये डिवाइड केलं, त्याच्यानंतर हा डेटा आपण ट्रेनिंग दिला मॉडेलला, मॉडेल ह्याच्यावर ट्रेन झालं, त्याच्यानंतर आपण हा जर जेव्हा डेटा या मॉडेलला आपण देऊ, तेव्हा मॅटर असं होतं की आपल्या मॉडेलला माहित होतं की ह्याच्यामध्ये डेटा काय होतं, कारण की ह्याच्यापासूनच मीन कॅल्क्युलेट केलं होतं, राईट. म्हणजे मॉडेलला थोडीशी आयडिया आहे आपल्या टेस्टिंग डेटाबद्दल, बट इन दिस केस आपल्या मॉडेलला टेस्टिंग डेटाची काहीच आयडिया नव्हती. त्याच्यामुळं अशा टाइमला जे इव्हॅल्युएशनचे आन्सर्स येतील, जे आपल्याला स्कोर भेटेल, अॅक्युरेसी स्कोर किंवा कन्फ्युजन मॅट्रिक्स मध्ये ज्या व्हॅल्यूज भेटतात त्या एकदम अॅक्युरेटली टेस्टिंग पॉईंट साठी असणार. स्टँडर्ड एकदम म्हणजे बेस्ट प्रॅक्टिस झाली. पण जेव्हा आपण डिवाइड करून, म्हणजे पहिल्यांदा आपण मीन कॅल्क्युलेट पूर्ण डेटा सेटचा केला, त्याच्याने इम्प्यूट केला, नंतर 10 टेस्ट स्प्लिट केलं, तर त्याने काय झालं की माझ्या मॉडेलला थोडी आयडिया भेटून गेली की जो टेस्टिंगसाठी डेटा यूज केलाय त्याच्यामध्ये काय व्हॅल्यूज आहेत, कारण की त्याच व्हॅल्यूजवरून मीन मिळाल्या आणि त्याच मीनने आपण इम्प्यूट केलं, राईट. तर अशा टाइमला ह्याच्यापासून आपल्याला जे अॅक्युरेसी स्कोर भेटेल किंवा कन्फ्युजन मॅट्रिक्सच्या ज्या व्हॅल्यूज भेटतात त्या एकदम बेटर भेटतात ऍज कम्पेअर टू दिस. बट जरी बेटर भेटत असतील तरी ते रिअल परफॉर्मन्स सांगत आहेत का, तर नाही, कारण की आपल्या मॉडेलला आयडिया होती. सो ह्या कन्सेप्टला म्हणतात की डेटा लिकेज.